science faculty, we are doing in the laboratory situation, we are doing in the controlled laboratory situation. Still, we can have non-laboratory settings for experimental research, that is classroom. For our education, we do these experiments, we do these research in the non-laboratory setting, that is classroom. So classroom is not a laboratory setting, that is there are no such some equipments, there are no some solutions, or there is no some treatment given to some guinea pig, etc. But we can do experiments in school settings also, in classroom settings also. So the immediate purpose of our experiment is to predict events in the experimental setting. So when we do it in the laboratory, we get immediate results, and we can give that treatment, and we can get the result in the experimental setting. And in our research also, that is in the education research or in the experimental research in education, the ultimate purpose, the immediate purpose is we see the results, that is we get the data, we give some statistical treatment, and we then get the conclusions and the results. And what is the purpose of the ultimate purpose of the research? This is immediate purpose. You have done your research, you have collected the data, you have given the treatment, you have got the results. But what is the ultimate purpose? That to generalize the variable relationships so that they may be applied outside the laboratory to a wider population of interest. So what is that we are doing in the lab, when we are doing the research, we get the conclusions, but we generalize the conclusions. Whatever our conclusions, suppose I have told that the new method of teaching is constructivism. Suppose I have taken constructivistic approach as my research problem, and I have done the research, and I have come to the conclusion that I have given the treatment to a classroom, and I have come to the conclusion that constructivistic approach is better than the traditional approach for classroom aids. But what I want to generalize, that we should give the constructivistic approach to all the classes, and that is our interest, that is of the aim of the research. So that is experimental research, and that is the purpose of our research. What is the purpose of our research? That we can get immediate results, and we can generalize the results. So that is what we want to do through research. And now also, if I ask all of you that what is the purpose of your research, what is the purpose of your PhD, that then you will tell me that it is the highest degree and I want to get the highest degree. Yes, that is true, that is one practical purpose. But beyond that, so every time I tell, whenever I go for Viva, PhD Viva, I tell that this is not the end, this is the beginning. That is, you have done the research, you have done the PhD, now you have done it for the practical purpose, that you wanted the highest degree. But if you want to add something in the field of education, you will have to start your research from now. म्हणजे पीएचडी ही तुमची अंतिम पदवी नाही आहे, तुमची अंतिम पदवी असेल, परंतु तो तुमचा अंतिम एम नाही आहे. तुमचा अंतिम ध्येय काय असलं पाहिजे, की माझ्या ज्ञानाचा उपयोग माझ्या समाजासाठी काहीतरी व्हायला पाहिजे, किंवा इन जनरल मी जे काही रिसर्च करते, मी जे काही पीएचडी आता केलेली आहे, किंवा त्यातून मला जे काही रिसर्चचं ज्ञान मिळालेलं आहे, ते मला पुढं उद्या जाऊन माझ्या समाजासाठी वापरलं पाहिजे. म्हणजे नेहमी आपण काय म्हणतो, की बुद्धिमान लोक आयफेल टॉवरवर असतात, म्हणजे त्यांच्या ज्ञानाचा, त्यांच्या बुद्धीचा समाजाला उपयोग झाला पाहिजे, तो तसा होत नाही. ह्याचं हे जनरल स्टेटमेंट का दिलं जातं, बिईंग ऑन आयफेल टॉवर? कारण की आपण ज्ञान आणि व्यवहार ज्ञान ह्याची सांगड घालत नाही. म्हणजे आता हा थोडासा आपला सगळा टेक्निकल सेशन असल्यासारखं आहे, त्यामुळं हे थोडंसं रुक्ष आहे. त्यातच मध्ये एक छोटासा विनोद सांगते, म्हणजे थोडंसं वातावरण बदलेल, की आपण जे काही आपलं ज्ञान असतं किंवा जी काही आपली माहिती असती, त्याचा व्यवहार ज्ञानाशी सांगड घालत नाही, असं मी आता म्हटलं. तर त्याच्याबद्दल एक गंमतशीर घटना अशी घडली, की एक बाई होत्या आणि त्यांच्या सुनबाई
अशाच खूप शिकलेल्या पीएचडी वगैरे करून आलेल्या होत्या आणि त्या सुनबाईंना घेऊन बाजारात गेल्या आणि बाजारात गेल्यानंतर नेहमीच्या भाजीवालेकडे गेल्यानंतर भाजीवालीनं त्यांनी ओळख करून दिली, ह्या आमच्या सुनबाई आणि ह्या भाजीची पिशवी सुनबाईंच्या हातात होती आणि ह्या माझ्याबरोबर आज भाजी घ्यायला आल्यात आणि ह्या खूप शिकलेल्या आहेत, पीएचडी वगैरे झाल्यात. तर ती भाजीवाली असं म्हटली की हो मी ओळखलंच की त्या खूप शिकलेल्या आहेत, कारण त्यांनी टोमॅटो खाली ठेवलेत आणि त्याच्यावर भोपळा ठेवलाय, त्यामुळे त्या खूप शिकलेल्या आहेत हे माझ्या लक्षात आलं. उद्देश काय ह्या जोक सांगण्यातला, की जे काही आपलं प्रॅक्टिकल नॉलेज असतं ते आपल्याला असलंच पाहिजे. व्यवहार ज्ञानाशी आपण सांगड आपल्या ज्ञानाशी घातली पाहिजे. आपला रिसर्च जो आहे तो फक्त ज्ञानासाठी ज्ञान असा असता कामा नये, तर तो समाजासाठी पण उपयोगी असला पाहिजे. ज्ञानासाठी ज्ञान हे पीएचडी पर्यंत ठीक आहे, परंतु तिथून पुढच्या काळामध्ये तो त्याचा उपयोग आपण समाजासाठी केला पाहिजे. आणि म्हणून जनरलायझेशन इज द अल्टिमेट एम ऑफ द experimental research and experimental research. About our experimental research method, we will see just in within 2 minutes we will see the history. So what was the early experimentation? That in 1873 John Stuart Mill has given the definition: if an instant in which the phenomenon under investigation occurs and an instant in which it does not occur have every circumstance save one in common, that one occurring only in the former, the circumstance in which alone the two instances differ is the effect or cause or the indispensable part of the cause of the phenomena, that is the law of single variable. म्हणजे ह्याचा मराठीत अर्थ काय, की एखाद्या फिनॉमिनामध्ये, एखाद्या प्रक्रियेमध्ये एखादा इन्स्टंट जर त्यामध्ये आपण असेल, त्या एखाद्या परिस्थितीमध्ये एखादा परिणाम आपल्याला दिसत असेल आणि तो जर तो तो ती सर्कमस्टन्सेस, ती परिस्थिती काढल्यानंतर जर तो इफेक्ट दिसत नसेल, तर त्या परिस्थितीचा तो इफेक्ट आहे किंवा तो परिणाम आहे असं आपण म्हणू शकतो. आता साध्या भाषेत तुम्हाला इथं खाली मी एक उदाहरण दिलंय. एनी डिफरन्स दॅट डेव्हलप्स ऑफ द इलेमेंट दॅट इज ऍडेड ऑर रिमूव्ड. म्हणजे बॉइल्स लॉ मध्ये काय सांगतो, व्हॉल्यूम इज ऍडव्हर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर. म्हणजे प्रेशर वाढवल्यानंतर व्हॉल्यूम कमी होतो आणि प्रेशर कमी केल्यानंतर व्हॉल्यूम वाढतो. तसंच चार्ल्स लॉ काय सांगतो, की व्हेन प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टंट, म्हणजे ह्याच्या पुढची स्टेप आहे ही, की व्हेन प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर. म्हणजे आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये प्रेशर वरती आपण प्रयोग केला, की प्रेशर वाढवल्यावर व्हॉल्यूमवर काय परिणाम होतो आणि प्रेशर कमी झाल्यावर व्हॉल्यूमवर काय परिणाम होतो. आणि इथं प्रेशर आपण कॉन्स्टंट ठेवलं, वाढवलं पण नाही आणि कमी पण ठेवलं नाही चार्ल्स लॉ मध्ये. तिथं काय आपल्याला दिसून आलं, की जसं टेम्परेचर वाढेल तसं व्हॉल्यूम वाढतो आणि जसं टेम्परेचर कमी करेल तसं व्हॉल्यूम ठेवतो. म्हणजे हे सिंगल व्हेरिएबल फेल्ड इन बिहेवियर सायन्स. म्हणजे हे आता आपल्याला जे वर दिसलेलं आहे हे आपल्याला प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर हे सिंगल व्हेरिएबल्स आहेत. म्हणजे एकटा चल आहे, एकच चल आहे, की प्रेशर एकच वाढवलं तर व्हॉल्यूम कमी होतो, प्रेशर एकच कमी केलं तर व्हॉल्यूम वाढतो. दुसऱ्या प्रयोगामध्ये चार्ल्स लॉ मध्ये काय आहे, की टेम्परेचर कमी केलं तर व्हॉल्यूम कमी होतं, टेम्परेचर वाढवलं की व्हॉल्यूम कमी होतो. पण हे कुठं शक्य आहे, हे फक्त सायन्स मध्ये शक्य आहे. इज इट पॉसिबल इन बिहेवियरल सायन्स? बिहेवियरल सायन्स मध्ये इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ह्युमन इव्हेंट्स आर रिझल्ट्स ऑफ मेनी व्हेरिएबल्स. म्हणजे आपल्याकडे एखाद्या चलाचा परिणाम आपण बघत असताना, प्रयोग करत असताना, त्या एकाच चलाचा परिणाम त्या व्यक्तीच्या त्या बिहेवियरवर झालाय असं घडत नाही. कारण आपला जे काही आपल्या रिएक्शन्स असतात, ज्या काही आपल्या प्रतिक्रिया असतात, दे आर आउटकम ऑफ सेव्हरल व्हेरिएबल्स. म्हणजे एका घटनेचाच एक रिएक्शन असते असं नव्हे, तर अनेक घटनांची मिळून आपण रिएक्शन देत असतो. आणि म्हणून एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट दॅट इझी इन बिहेवियरल सायन्स ऍज इट इज इन प्युअर सायन्स. म्हणजे प्युअर सायन्स मध्ये लॅबोरेटरीमध्ये प्रयोग करणं जितकं सोपं असतं, तितकं बिहेवियर सायन्स मध्ये प्रयोग करणं सोपं नसतं. तरी सुद्धा एक्सपेरिमेंटल मेथड ही आपल्यासाठी खूप महत्वाची आहे. कारण का तर इट इज लॉजिकल, इट इज सायंटिफिक. की ही शास्त्रीय पद्धत आहे, ती
लॉजिकल आहे, म्हणजे कॉज अँड इफेक्ट रिलेशन असतं ते आपण त्यामध्ये दाखवू शकतो आणि इट इज अॅक्युरेट. म्हणजे सायन्सच्या ह्याच्यामध्ये हे अॅक्युरेट असल्यामुळे ही मेथड आपल्यासाठी उपयोगी आहे. सो व्हॉट आर द स्टेप्स इन रिसर्च? आता ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की रिसर्च करत असताना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मध्ये स्टेप्स काय असतात. तर दॅट इज फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम. दॅट इज तुम्ही तुमच्या जी काही समस्या असेल किंवा तुम्ही जो काही तुमचा प्रयोग करायचा ठरवलेला असेल त्या प्रयोगाचं तुम्ही त्याचं स्टेटमेंट करणं, त्याचं विधान करणं, समस्येचं विधान करणं ही अतिशय महत्वाची पायरी आहे. कारण का, तर समस्या निश्चित सुस्पष्ट आणि सुबोध शब्दात मांडली पाहिजे आणि ते स्टेटमेंट आहे ते जेवढं प्रिसाईज असेल, म्हणजे तुम्ही 5 ओळीचं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम असता कामा नये. तुमचं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम शुड बी ऍज प्रिसाईज ऍज पॉसिबल, बट इट शुड शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ युअर रिसर्च. तुम्ही जो काही रिसर्च करणार आहे त्याचे सगळे घटक तिथं व्यवस्थितपणे तुमच्या समोर मांडलेले गेले असले पाहिजे तुमच्या स्टेटमेंटमध्ये. आणि त्याच्यानंतरची दुसरी महत्वाची गोष्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम नंतर तुम्ही तुमची परिकल्पना, दॅट इज तुमचं हायपोथेसिस, दॅट मस्ट बी ऑल्सो व्हेरी क्लिअरली स्टेटेड. म्हणजे तुमचं हायपोथेसिस डायरेक्टिव्ह असेल, नॉन डायरेक्टिव्ह असेल किंवा झिरो नल हायपोथेसिस असेल. तर हे हायपोथेसिस तुमचं जे काही तुम्ही परिकल्पना आपण व्हॉट इज हायपोथेसिस, हायपोथेसिस म्हणजे काय असतं, हे तात्पुरतं उत्तर असतं की आपण समस्येचं काय उत्तर देणार आहोत, समस्येतून आपल्याला काय अपेक्षित आहे. मग ते अपेक्षित जे आहे ते कदाचित तुमच्या रिसर्च नंतर ऍक्सेप्ट केलं जाईल किंवा रिजेक्ट केलं जाईल. म्हणजे ती परिकल्पना तुमची स्वीकारली जाईल किंवा स्वीकारली जाणार नाही, परंतु समस्येचं तात्पुरतं उत्तर म्हणून तुम्ही ते परिकल्पना स्वीकारलेली असती आणि ही तुम्ही अतिशय स्पष्ट शब्दात मांडलं पाहिजे. आणि त्यातले जे काही तुमचे व्हेरिएबल्स आहेत, म्हणजे डिपेंडेबल व्हेरिएबल आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल, हे सुद्धा तुम्ही त्यांचं कार्यात्मक परिभाषेत तुम्ही लिहिलेलं असलं पाहिजे. दुसरी महत्वाची स्टेप आहे की रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. आता हे तुम्ही एमएड ला रिसर्च केला असाल, तुम्ही एमएडचं तुमचं डिझर्टेशन केलं असेल तेव्हा ह्या स्टेप सगळ्या तुम्ही बघितल्या असतील. तर त्यामध्ये रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप इन रिसर्च. वाय? बिकॉज यू मस्ट नो अबाउट द problem, whatever problem you have taken, how many researches are done in this field regarding this subject. तुम्ही जर केलेल्याच सब्जेक्टवर परत एकदा तुम्ही तुमचं जर रिसर्च करणार असाल तर इट इज जस्ट रिपिटेशन. मग त्याचा तुमच्या नवीन ह्याच्यामध्ये, तुमच्या क्षेत्रामध्ये, तुमच्या ह्या रिसर्च मुळे काहीही भर पडणार नसेल तर तसा रिसर्च करणे इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी अँड वेस्ट ऑफ मनी. सो यू शुड टेक रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर फॉर वन रिझन, दॅट व्हॉट एव्हर प्रॉब्लेम यू हॅव सिलेक्टेड, वेदर इट्स अ न्यू थिंग that is going to add something to the field of knowledge, that you can understand, that knowledge you can get from the review of related literature. The second thing, most important thing of review of related literature that gives you is that it provides you the direction for your research. तुम्ही तुमचा रिसर्च कुठल्या डायरेक्शन मध्ये करायला पाहिजे हे तुम्हाला कळतं, किंवा तुम्ही आजपर्यंत ह्यामध्ये जे काही रिव्ह्यू झालेले आहे, जे काही ह्यामध्ये काम झालेलं आहे, ते काम तुमचं काम आणि आधी झालेली कामं ह्याची तुम्हाला कंपॅरिझन करता येतं. म्हणजे मी ह्याच्या आधी काय काय ह्या विषयावर मध्ये लोकांनी काम केलेलं आहे, ह्या विषयावर किती लोकांनी रिसर्च केलेला आहे, तो रिसर्च कुठल्या क्षेत्रात झालेला आहे आणि ह्याच्या पलीकडे जाऊन मला आता काय करायला पाहिजे. समजा माझ्या विषयामध्ये ह्यापूर्वी रिसर्च झालेला आहे, the research is done in my field, but it was related to that time period. Now the time has changed, now the things have changed, now the methods have changed, now the syllabus has changed, so everything has changed, and so I will have to do my research in the perspective of this new change. म्हणजे हे पण तुम्हाला कळतं की जुनं काय झालेलं आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये नवीन काय करायला लागतं. आणि प्रत्येक बाबतीमध्ये तुम्हाला रिव्ह्यू सहकार्य करतो. प्रत्येक बाबतीमध्ये म्हणजे तुमची जे काही
प्रयोग एक्सपेरिमेंट करायच्या ज्या प्रत्येक पायऱ्या आहेत, म्हणजे तुम्ही डाटा कलेक्शन कसं केलं पाहिजे, तुम्ही तुमचं सॅम्पल कसं निवडलं पाहिजे, सॅम्पलवरनं डाटा कलेक्शन कसं केलं पाहिजे, डाटा कलेक्शन झाल्यानंतर त्याला स्टॅटिस्टिकल टूल्स कुठली वापरली पाहिजेत, स्टॅटिस्टिकल टूल वापरल्यानंतर तुमचे जे काही रिझल्ट्स येतात त्या रिझल्ट्सचं तुम्ही निष्कर्ष, त्याचं अनालिसिस कसं केलं पाहिजे, त्याचं इंटरप्रिटेशन कसं केलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर तुमची कन्क्लुजन्स कशी आली पाहिजे. सो एव्हरीथिंग, ऑल द स्टेप्स सिन्स beginning with the sampling till the report, till the results, everything you can get direction through review of related literature. So this step is also very important in your research. For review of research literature, you should give ample time, and it is now very easy that you can get the reviews on net also. In our time, we had to visit various libraries and we have to go there and stay there and get the reviews from various libraries. So that is not the case now. You can get the reviews, you can get updated, and as much as you want, you can get from net. So this is a important step. You should not you cannot go rather further without review of related literature. Then third step is very important, that is research design, and we are going to see about research design in depth in my lecture today. त्याला आपण मराठीमध्ये अभिकल्प असं म्हणतो, की प्रायोगिक अभिकल्प ची निवड करणं. आता प्रयोगासाठी कुठला अभिकल्प निश्चित निवड हे उत्कृष्ट ठरेल ते आपण ठरवायला पाहिजे. म्हणजे कुठल्या प्रकारचं रिसर्च डिझाईन, 10-12 प्रकारची रिसर्च डिझाईन आहेत आणि त्यामधलं आपल्याला कुठलं रिसर्च डिझाईन उपयुक्त पडेल. आपल्याला ह्याचा अर्थ आपण जी समस्या निवडलेली आहे, ज्या समस्येसाठी समस्येला सोल्युशन शोधण्यासाठी आपण सॅम्पल निवडलेलं आहे, त्या सॅम्पलला आपण काय ट्रीटमेंट देणार आहोत, ती ट्रीटमेंट आपण जो काही प्रयोग करणार आहोत किंवा जी काही ट्रीटमेंट देणार आहोत, ती ट्रीटमेंट त्या सॅम्पलला देत असताना ती कशा प्रकारे दिली पाहिजे हे आपल्याला रिसर्च डिझाईन सांगतं. आणि म्हणून रिसर्च डिझाईन निवड करत असताना कुठलं साहित्य वापरायचं, गटाची रचना कशी करायची, त्यातलं ज्ञादर्श कसं, सॅम्पल कसं असेल, त्याचे गट कसे करायचे, किंवा ह्या सगळ्या बाबींचा जे आपल्याला विचार करावा लागतो ते आपल्याला रिसर्च डिझाईन ठरवायसाठी करायला लागतं. आणि ह्याच्यासाठी सुद्धा रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपल्याला फार मोठी मदत करतं, की कुठल्या प्रकारचा गट आहे, कुठल्या प्रकारचं त्यातले आपलं सॅम्पल आहे, त्या सॅम्पल वरती आपण जी काही ट्रीटमेंट देणार आहोत त्याच्यासाठी आपल्याला कशा प्रकारचं डिझाईन तयार करायला पाहिजे हे अतिशय महत्वाचं आहे. आणि हे आपल्याला रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मध्ये जो आपण संबंधित साहित्याचं जे आपण सर्वेक्षण करतो रिव्ह्यू, त्यामधून आपल्याला हे कळतं. नंतरची चौथी स्टेज आहे की डिटर्मिन द पॉप्युलेशन, म्हणजे जनसंख्या स्पष्ट करणं. जनसंख्या किंवा पॉप्युलेशन तुम्हाला माहित आहे की कुठल्या लोकांच्यावर आपण प्रयोग करणार आहे, कुठल्या मुलांच्यावर आपण प्रयोग करणार आहे, म्हणजे कुठल्या इयत्तेतल्या मुलांच्यावर करणार आहोत किंवा काही स्पेशल मुलांच्यावर आपण करणार आहोत, का आपण शिक्षकांच्यावर करणार आहोत, का समाजातल्या खालच्या स्तरातल्या मुलांच्या बद्दल आपण करणार आहोत, हे सगळं आपल्याला ठरवावं लागतं. कारण प्रयोगाच्या निष्कर्षावरनं आपल्याला कुठल्या जनसंख्येबद्दल, म्हणजे आपण प्रयोग करणार आहोत त्याचे निष्कर्ष आपण कुठल्या जनसंख्येसाठी करणार आहोत, फॉर व्हॉट विच पॉप्युलेशन वी आर गोइंग टू डू धिस रिसर्च, दॅट वी हॅव टू डिसाइड फर्स्ट. आणि ते जेव्हा आपण डिसाइड करतो की मला काय करायचं आहे, मला स्पेशल मुलांच्यावर मला प्रयोग करायचा आहे, तर स्पेशल मुलांच्यावर मला प्रयोग करायचा असेल तर मला पॉप्युलेशन कुठलं पाहिजे, स्पेशल मुलांचं पॉप्युलेशन पाहिजे. म्हणजे मी माझं पॉप्युलेशन काय झालं, समजा की मला गतिमंद मुलांच्यावर प्रयोग करायचा आहे, तर मला गतिमंद मुलांचा ग्रुप निवडावं लागेल. मला समजा की कन्स्ट्रक्टिव्हिजमचा वापर योग्य आहे का नाही हे ठरवायचं असेल तर मला एक ठराविक, मग त्यामध्ये प्राथमिक स्तरावर आपण बघणार आहोत,
का प्राथमिक स्तरावर बघणार आहोत का उच्च माध्यमिक स्तरावर बघणार आहोत, हे आपल्याला ठरवायला लागेल. आणि मग समजा आपण ठरवलं की मला माध्यमिक स्तरावर कन्स्ट्रक्टिव्हिजमचा उपयोग कसा होतो हे बघायचं असेल, तर मला माध्यमिक स्तर इज माय पॉप्युलेशन, secondary level students is my population, and that you have to determine in the beginning, की तुम्हाला सुरुवातीलाच हे ठरवावं लागेल आपल्या समस्येनुसार. सो आणि देन नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन. मग तुमचं जे काही प्रयोग असेल त्याची अंमलबजावणी करायची असेल, म्हणजे whatever you are design is according to that design you should do the experiment. तुमच्या प्रायोगिक अभिकल्पानुसार तुम्हाला प्रयोगाचं काम करावं लागेल. आणि मग प्रयोग करत असताना what is most important thing is the control of extraneous variables. सो आता आपण ते पुढे बघणार आहोत की बाह्य चल आहेत, अंतर्गत चल आहेत, या इंटरनल व्हेरिएबल्स आणि एक्सटर्नल व्हेरिएबल्स यांचं कंट्रोल करून आपल्याला प्रयोग करायला पाहिजे. आणि हे त्याच्यासाठी जी काही तंत्र आहेत ती आपल्याला व्यवस्थितरित्या वापरली गेली पाहिजे. प्रयोगाचा कालावधी आपण ठरवला पाहिजे. सो यू विल हॅव टू गिव्ह द कॅलेंडर इन युअर. वेळेचं तुम्हाला त्यासाठी नियोजन लक्षात घेतलं पाहिजे. यू विल हॅव टू डू प्रॉपर टाइम मॅनेजमेंट फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन. म्हणजे मुलांची परीक्षा, शाळेमध्ये जर तुम्ही प्रयोग घेणार असाल तर मुलांच्या परीक्षेचा कालावधी, मुलांच्या खेळाचा कालावधी, मुलांच्या शाळेचा स्नेहसंमेलनाचा कालावधी, या सगळ्याचा विचार करून तुम्हाला वेळ निश्चित करावी लागेल. तुम्हाला त्याची साधनं निश्चित करावी लागतील. तुम्हाला त्यांना काय ट्रीटमेंट द्यायची आहे त्याच्यासाठी तुमचं जे काही मटेरियल असेल ते तुम्हाला निश्चित करावं लागेल. सो एक्सपेरिमेंटेशन इज द मेन कोअर ऑफ युअर रिसर्च इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड. हे इट इज जनरल थिंग, की म्हणजे हे कुणालाही न सांगता कळण्यासारखं आहे की प्रायोगिक पद्धतीमध्ये प्रयोग हा तुमच्या संपूर्ण संशोधनाचा गाभा आहे आणि तो अतिशय व्यवस्थितपणे झाला पाहिजे. तरच तुमचं संशोधन हे योग्य किंवा अयोग्य होईल. आणि जर तुम्ही एक्सपेरिमेंटेशन व्यवस्थित केलं नाही तर तुमचे रिझल्ट व्यवस्थित येणार नाहीत. आणि रिझल्ट व्यवस्थित आल्यानंतर तुमचं जे काही त्या प्रयोगाचं जनरलायझेशन, व्हॉट इज द अल्टिमेट एम ऑफ अवर रिसर्च, दॅट विल नॉट बी अचीव्ड. तुमच्या प्रयोगाचा अंतिम उद्देश सफल होणार नाही. आणि म्हणून तुमचा रिसर्च हा संपूर्णपणे अयशस्वी रिसर्च होईल. आणि सिलेक्ट व्हेरी प्रॉपरली टी टेस्ट आहे, काय स्क्वेअर टेस्ट आहे, NOY, NOY, ह्या सगळ्या टेस्ट, स्टॅटिस्टिकल टेस्ट ऍज पर युअर पॉप्युलेशन, ऍज पर युअर सॅम्पल, ऍज पर युअर डाटा अँड ऍज पर युअर रँडमायझेशन ऑफ सॅम्पलिंग, त्यावर तुमची ही सगळी टूल्स आणि टेक्निक ठरत असतात. सो you will have to select tools and techniques also properly. And the next step is analysis and interpretation. So whatever data you have got, you apply that data, the statistical techniques, and after you apply the statistical techniques or statistical tools, then you can get the results. And whatever results you get, you will have to analyze. तुम्हाला दोन गटांमध्ये जो फरक दिसला तो सार्थकता स्तरावर किती फरक आहे आणि मग तो फरक काय आहे त्याच्यावरून ही टेस्ट लावून तुम्हाला तो फरक कळतो. आणि तो फरक कळल्यानंतर तो फरक ह्या स्तरावर, सार्थकता स्तरावर इतका आहे. आणि म्हणून मी केलेला जो काही हायपोथेसिस आहे, म्हणजे आपण अनालिसिस जेव्हा करतो किंवा स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स टी टेस्ट सारखं वापरतो तेव्हा आपण जे काही हायपोथेसिस केलेलं असतं ते आपलं हायपोथेसिस रिजेक्ट होतं किंवा ऍक्सेप्ट होतं. आणि मग त्याच्यावरून ह्या स्तरावर, ह्या सार्थकता स्तरावर हे माझं हायपोथेसिस ऍक्सेप्ट होते. आणि म्हणून मी जे काही ठरवलेलं आहे ते योग्य आहे. किंवा मी जे काही नल हायपोथेसिस समजा मी मांडलेलं आहे तर नल हायपोथेसिस इज रिजेक्टेड ऑर इट इज ऍक्सेप्टेड. आणि मग त्याचा अर्थ काय आहे की ह्या स्तरावर हे अनालिसिस केल्यानंतर मला ही काही माहिती जी मिळालेली आहे त्याच्यावरून माझं इंटरप्रिटेशन असं आहे की ह्या मुलांना ह्या पद्धतीनं शिकवल्यानंतर त्यांच्या अध्ययनामध्ये फरक पडतो किंवा फरक पडत नाही. म्हणून ही पद्धती अध्यापनासाठी योग्य आहे किंवा नाही. दीज आर द कन्क्लुजन्स. म्हणजे जे काही तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह असतात त्याप्रमाणे तुमचे कन्क्लुजन्स तुम्हाला त्या प्रत्येक ऑब्जेक्टिव्ह मधून मिळत असतात. कारण का तर प्रत्येक ऑब्जेक्टिव्ह प्रमाणे आपण
पुढे गेलेला असतो. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह जे काही पहिलं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम झालं त्याच्यानंतर आपण आपली ऑब्जेक्टिव्ह निश्चित करायचे असतात आणि त्या ऑब्जेक्टिव्ह नुसार आपल्याला पुढं जावं लागतं. सो दॅट गिव्ह अस द कन्क्लुजन. सो दीज कन्क्लुजन्स अँड देन तुम्हाला माहित आहे की आपल्याकडे वी गिव्ह रेकमेंडेशन्स की आपण त्याच्यावरून काही शिफारसी करतो. मला ह्या माझ्या प्रयोगामधून हे कळलं ते कळलं आणि त्यामुळं ह्या कन्क्लुजन्स मुळे मला असं वाटतं की ह्यांना असं केलं पाहिजे, विद्यार्थ्यांनी असं केलं पाहिजे, शिक्षकांनी असं केलं पाहिजे, शिक्षण क्षेत्रातल्या अधिकाऱ्यांनी असं केलं पाहिजे, शिक्षकांनी असं केलं पाहिजे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हे सगळं आपण शिफारसीमध्ये आपण लिहितो आणि दॅट इज हे सगळं जे आपण लिहितो दॅट इज रिपोर्ट रायटिंग. म्हणजे रिपोर्ट रायटिंग पण तुम्ही आता जेव्हा आपण प्रयोग करत असतो तेव्हा आपल्याला जो प्रयोग करायचा आहे तो प्रयोग करत असताना त्या प्रयोगामध्ये आपण जो काही प्रयोग करणार आहे तो माझा प्रयोग यशस्वी होईल किंवा अयशस्वी होईल हे बघायसाठी आपल्याला काय करायला लागेल तर आपल्याला काही प्रयोज्य निवडायला लागतील. म्हणजे एखादा प्रयोग करत असताना ज्या वस्तूवर प्रयोग करतो आपण त्याला ट्रीटमेंट देतो आणि त्यातनं हा प्रयोग करतो. आता बिहेवियरल सायन्स मध्ये म्हणजे प्रयोग शाळेमध्ये आपण जे प्रयोग करतो दॅट इज डिफरंट आणि आपण सोशल सब्जेक्ट्स मध्ये जे प्रयोग करतो ते त्यामध्ये फरक असतो. कारण इथं आपण वी आर गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ह्युमन बिंग्स आणि म्हणून आपल्याला काय करावं लागतं की ट्रीटमेंट देत असताना आपण गट करू शकतो की एका गटाला ट्रीटमेंट द्यायची आणि एका गटाला द्यायची नाही. ट्रीटमेंट दिल्यानंतर त्या गटामध्ये काय फरक पडला आणि ट्रीटमेंट न दिलेल्या गटापेक्षा तो फरक अधिक आहे का, बरोबर आहे का, कमी आहे, ह्यावरून आपल्याला आपण जी काही ट्रीटमेंट दिलेली आहे, जो काही प्रयोग केलेला आहे तो योग्य की अयोग्य, तो आपण पुढे फॉलो करू शकतो का नाही करू शकतो ह्याबद्दल आपण अनुमान काढू शकतो. सो दॅट इज फॉर दॅट वी हॅव टू हॅव एक्सपेरिमेंटल आणि कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंट अँड कंट्रोल ग्रुप. सो आता जे मी आता आपण जो विचार करतो तो शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचा अबाउट स्कूल टीचर्स किंवा एज्युकेशनल रिसर्च बद्दल स्कूल स्टुडंट्स और टीचर्स और एज्युकेशनल रिसर्च बद्दल आपण विचार करतो. पण इन मेडिकल फील्ड ऑल्सो वी हॅव टू डू एक्सपेरिमेंट अँड दोज एक्सपेरिमेंट्स आर ऑल्सो डन ऑन ह्युमन बीइंग्स. की वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये एखादा औषध दिल्यानंतर त्याचा काय परिणाम होतो हे बघायसाठी दोन गट केले समजा तर त्या दोन गटामध्ये एकाला ट्रीटमेंट दिली जाते, ते औषध दिलं जातं आणि एकाला ते दिलं जात नाही आणि ते औषध दिलं जात नाही त्याच्या त्याच्या त्या गटावर काय परिणाम होतो किंवा त्या पेशंटवर काय परिणाम होतो आणि ज्याला औषध दिलेलं आहे त्याला त्याच्यावर काय परिणाम होतो हा अभ्यास केला जातो. पण काही वेळेला काय होतं की दुसऱ्या गटाला किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला औषध दिलं जाते आणि मला दिलं जात नाही ह्या फिलिंगचा सुद्धा प्रयोगावर परिणाम होतो. म्हणजे वेदर आय एम गिवन द ट्रीटमेंट ऑर आय एम नॉट गिवन द ट्रीटमेंट दॅट ऑल्सो कॅन चेंज द रिझल्ट. म्हणजे तुम्हाला औषध दिलेलं नाही ह्याचा त्या पेशंटवर वेगळा परिणाम होऊ शकतो, त्याच्या शरीरावर, त्याच्या मानसिकतेवर आणि म्हणून प्लेसपोज दिले जातात. व्हॉट आर द प्लेसपोज? प्लेसपोज इज अ फॉल्स मेडिसिन. म्हणजे तुम्हाला समजा एखाद्या रुग्णाला एखाद्या पेशंटला आपण काहीतरी त्याच्या लिव्हरच्या फंक्शनिंग बद्दलची ट्रीटमेंट देणार आहे आणि ती ट्रीटमेंट किती उपयोगी आहे हे आपण बघणार आहोत. पण समजा की त्याला ती ट्रीटमेंट द्यायला आपण लिव्हरचे 2 पेशंट निवडले आणि एका पेशंटला ती ट्रीटमेंट दिली तर दुसऱ्याला जर ती ट्रीटमेंट दिली नाही तर ती ट्रीटमेंट फक्त एकालाच दिली आणि दुसऱ्याला दिली नाही असं व्हायला नको. म्हणून ह्या दुसऱ्या पेशंटला जो आपला कंट्रोल ग्रुप मधला पेशंट आहे किंवा कंट्रोल कंडिशन मधला पेशंट आहे त्याला फॉल्स मेडिसिन दिलं जातं. फॉल्स ट्रीटमेंट म्हणजे एखादी काय म्हणतो आपण व्हिटॅमिनची गोळी त्याला द्यायची आणि दुसऱ्याला
त्या लिव्हरच्या औषधाची गोळी द्यायची. सो दे आर कॉल्ड एज प्लेसपोज. म्हणजे एखाद्या वर्गात बघा की त्यांना वेगळ्या प्रकारे शिकवलं जातंय आणि आम्हाला नेहमीच्याच पद्धतीने शिकवलं जातं. हा सुद्धा फरक त्यामध्ये पडू नये म्हणून काय करायचं की ह्या मुलांना पण तेच मटेरियल द्यायचं आणि त्या मुलांना पण तसंच दिसणारं मटेरियल द्यायचं. दोन्हीवरती नवीन शैक्षणिक पद्धत किंवा नवीन अध्यापन पद्धत असंच लिहून दोघांना ती द्यायची पद्धत. म्हणजे हे दॅट इज प्लेसबोज. हे कशासाठी? तर टू नलिफाय द इफेक्ट ऑर नलिफाय द feeling that we are given something different or we are not given something different. That is the thing. आता हॅवथॉर्न इफेक्ट म्हणून पण एक इफेक्ट आहे की त्यामध्ये काय केलेलं जातं की त्यांनी असा प्रयोग केला हॅवथॉर्न की तिथलं त्या ठराविक कामगारांच्या कारखान्यातलं टेम्परेचर थोडस वाढवलं आणि मग कामगारांच्या लाईट टेम्परेचर नाही लाईट थोडासा वाढवला आणि मग कामगारांच्या इफिशियन्सीवर काय परिणाम होतो ह्याचा अभ्यास केला. सो व्हॉट हॅपन व्हेन द लाईट वॉज इन्क्रीज देअर इफिशियन्सी वॉज इन्क्रीज्ड where than the group where the light was not increased. म्हणजे जिथं उजेड वाढवला नव्हता तिथल्या कामगारांपेक्षा जिथं उजेड वाढवला तिथला कामगारांचा ती काही इफिशियन्सी होती कार्यक्षमता होती ती जास्त वाढलेली दिसून आली. पण काय झालं पुढे पुन्हा तशीच कंडिशन कायम ठेवली म्हणजे ते वाढवलेला लाईट तसाच ठेवला आणि ह्या कंट्रोल ग्रुप मधला कमी असलेला लाईट तसाच ठेवला तरी काही कालानंतर असं दिसलं की दोघांची कार्यक्षमता तेवढीच झाली. म्हणजे दॅट इज कॉल्ड ॲज हॅवथॉर्न इफेक्ट की ती कंडिशनला सुरुवातीला मुलांना खूप छान वाटतं की काहीतरी नवीन शिकतोय पण थोड्या वेळानंतर दे ऑल्सो गेट युज टू इट आणि म्हणून पुन्हा त्यांचा जो काही फरक असतो तो आपल्याला सिमिलर दिसतो. सो त्यावेळी आपण काय करू शकतो की नो कंट्रोल ग्रुप ट्रीटमेंट मेडिकल डोसची ट्रीटमेंट देत असताना नो कंट्रोल ग्रुप वापरायचा म्हणजे नुसतं एकाच व्यक्तीला ती ट्रीटमेंट देऊन त्याला आपण म्हणतो ना प्री टेस्ट न देता किंवा नो कंट्रोल ग्रुप ठेवता त्याची पूर्वीची बिहेवियर आणि आत्ताची बिहेवियर असं आपण करू शकतो. आणि एज्युकेशन मध्ये आपण काय करू शकतो की क्लासचा साईज बदलून बघू शकतो की म्हणजे एखाद्या त्याचा परिणाम व्हायचा असेल तर तो 40च्या क्लासवर किती होतो 35 मुलं असलेल्या क्लासवर किती होतो किंवा 30 मुलं असलेल्या क्लासवर किती होतो हे तुम्हाला मी पुढे जेव्हा आय एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिसर्च डिझाईन देन आय विल मेक इट मोर क्लिअर की तुम्ही कशा प्रकारे कंट्रोल करू शकता. म्हणजे हे जे सगळे इफेक्ट्स आहेत हे सगळे फक्त नाऊ वी हॅव अंडरस्टूड दॅट देर आर वी कॅन डू दीज रिसर्च विथ टू ग्रुप्स एक्सपेरिमेंटल and control group or we can do only on the experimental group without control group. So नाउ वी कम टू व्हेरिएबल्स की जेव्हा आपण प्रयोग करत असतो तेव्हा आपण चल म्हणजे काय प्रयोग चल ह्याचा अर्थ व्हेरिएबल्स की जे आपण म्हणजे मुलांच्यावर किंवा जे आपण प्रयोग करत असतो त्यावेळी आपल्याला जे काही आपण मटेरियल वापरणार आहे ज्या काही पद्धती वापरणार आहेत त्याला आपण व्हेरिएबल्स असं म्हणतो किंवा त्याला आपण मराठीमध्ये चल असं म्हणतो. की चल म्हणजे काय तर चल म्हणजे एखादा प्रयोग करत असताना त्यामध्ये आपण जी गोष्टात ज्या मटेरियलचा ज्या पद्धतीचा परिणाम बघणार आहोत दॅट इज व्हेरिएबल. म्हणजे ते मटेरियल आणि त्याचा होणारा परिणाम ह्या दोन्हीलाही आपण व्हेरिएबल म्हणतो. आणि ह्या दोन्हीमध्ये फरक काय आहे तर इंडिपेंडंट अँड डिपेंडंट व्हेरिएबल्स. सो व्हेरिएबल्स आर द कंडिशन आर or characteristics that the experimenter manipulates, controls or observes. So जो काही प्रयोग करणारा माणूस आहे तो त्या कंडिशन्स किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स जी परिस्थिती किंवा जी वैशिष्ट्य बदलतो त्याच्या नियंत्रण ठेवतो किंवा त्यांचं निरीक्षण करतो. त्या पद्धती किंवा वैशिष्ट्यांच्यावर प्रयोग करणारा माणूस बदल करतो नियंत्रण ठेवतो किंवा त्याचा ऑब्झर्वेशन करतो त्याला व्हेरिएबल्स असं म्हणतात. म्हणजे आपण अध्यापन पद्धतीचंच मगाचं उदाहरण घेतलं तर अध्यापन पद्धती ही चल आहे आणि त्या अध्यापन पद्धती वापरल्यानंतर
ती अध्यापन पद्धती वापरत असताना एक्सपेरिमेंटर काय करतो, ही मॅनिप्युलेट्स, म्हणजे पहिली अध्यापन पद्धती आहे ती बदलतो, नवीन अध्यापन पद्धती वापरतो. सो ही मॅनिप्युलेट्स, ही कंट्रोल्स, की ते त्यासाठी वापरणार ती पद्धत वापरत असताना ती कशा प्रकारे वापरायची, कुठल्या कंडिशन मध्ये वापरायची, कशा प्रकारचा त्याच्यावर नियंत्रण ठेवायचं, हे तो बघतो. आणि देन ती पद्धती वापरल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या मध्ये काय बदल घडला, म्हणजे ती पद्धती वापरल्यानंतर त्यांच्यावर ती पद्धती वापरली गेली नव्हती, त्यांच्यामध्ये आणि ह्यांच्यामध्ये काय बदल गेला, दॅट ही ऑब्झर्व्स, त्याचं तो निरीक्षण करतो. म्हणून अध्यापन पद्धती हे पण एक चल आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या वर्तनामध्ये होणारा बदल किंवा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमतेमध्ये होणारा बदल हे पण एक चल आहे. म्हणजे ही दोन्ही चल आहेत. दे आर डिपेंडंट अँड independent variables. What is independent variable? The independent variable are the conditions or characteristics that the experimenter manipulates or control in his or her attempt to ascertain their relationship to the observed phenomena. म्हणजे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणजे काय, की तो मी अध्यापन पद्धती इथं वापरलेली आहे, ती अध्यापन पद्धती मी वापरताना त्यामध्ये बदल केलाय, त्याच्यासाठी काही कंट्रोल ठेवलेले आहेत. तर ते कशासाठी ठेवलंय, की मला पुढचे बदल ऑब्झर्व करायचे, पुढचा फिनॉमिना, सगळी पुढची प्रक्रिया मला ऑब्झर्व करायची आहे. त्यासाठी मी काय वापरलेलं आहे, तर अध्यापन पद्धती वापरलेली आहे. मग अध्यापन पद्धतीमध्ये प्रयोग झाल्यावर काय बदल होणार आहे का, नाही होणार आहे. सो इट इज इंडिपेंडंट, म्हणजे हे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे, म्हणजे हे स्वतंत्र किंवा स्वाश्रयी चल असं त्याला म्हणतात, की त्यामध्ये काही बदल होत नाही. अध्यापन पद्धती माझी जी आहे ती तशीच आहे, किंवा जो मी त्यांना ट्रीटमेंट देणार आहे ती ट्रीटमेंट तीच आहे. बदल कशात होणार आहे, तर तो पुढच्या व्हेरिएबल मध्ये, पुढच्या चलामध्ये बदल होणार आहे. म्हणजे त्याचा मुलांच्यावर होणारा परिणाम, त्याचा शिक्षकांच्यावर होणारा परिणाम, त्याचा एखाद्या आजारी पेशंटवर होणारा परिणाम हा बदलणार आहे. म्हणजे ज्याची जी ट्रीटमेंट आहे दॅट इज इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. हे जरा थोडस कन्फ्युजिंग आहे की इंडिपेंडंट आणि डिपेंडंट म्हणजे काय. तर इंडिपेंडंट व्हेरिएबल दॅट डझंट चेंज, की ते तुम्हाला बदल होत नाही, त्यामध्ये ते स्वाश्रयी असतं, की ते त्यामुळं दुसऱ्या प्रयोगामध्ये प्रयोगावरती बदल होत असतात. आता टीचिंग मेथड, टीचिंग मटेरियल, रिवॉर्ड ऑर अ पिरियड ऑफ एक्सपोजर टू अ पर्टिक्युलर कंडिशन, हे दीज आर इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. म्हणजे तुम्ही तुमची आता सांगितलं तसं अध्यापन पद्धती काय वापरली, त्याच्यासाठी टीचिंग मटेरियल काय वापरलं. आता इथं रिवॉर्ड, एखादं बक्षीस दिल्यानंतर जे बक्षीस असेल ते बक्षीस तेच असतं, पण बदल काय होतो, तर मुलांच्या बिहेवियर मध्ये बक्षीस दिल्यावर काय बदल होतो, किंवा एखादी शिक्षा दिली तर काय बदल होतो, तर बक्षीस किंवा शिक्षा हे बदलत होत नाही, तर त्यांच्या बिहेवियर मध्ये बदल होतो. सो दॅट इज डिपेंडंट व्हेरिएबल अँड the teaching material or the reward or the punishment is the independent variable. What is dependent variable? The dependent variable are the condition or characteristics that appear, disappear or change as the experimenter introduces, removes or change the independent variable. म्हणजे मी जे काही इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे माझं, ते व्हेरिएबल, ती ट्रीटमेंट मी दिल्यानंतर मुलांच्या मध्ये, शिक्षकांच्या मध्ये, पेशंट मध्ये आणि कुणाच्या मध्ये, म्हणजे जो काही प्रयोग जे आहे, ज्याच्यावर मी प्रयोग करते त्याच्यामध्ये काही परिस्थितीमध्ये किंवा वैशिष्ट्यामध्ये दिसून येतात. वैशिष्ट्य म्हणजे शिक्षा दिल्यानंतर त्याचं अध्ययन चांगलं झालं हे वैशिष्ट्य दिसून आलं, किंवा शिक्षा दिल्यानंतर त्याच्यामधलं जो अव्यवस्थितपणा होता तो निघून गेला, किंवा त्याच्यामध्ये त्याच्या वर्तणुकीमध्ये बदल झाला. तर हे जे शिक्षा किंवा आता सांगितलं तसं शिक्षा, बक्षीस, मेथड, मटेरियल, हे सगळे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहेत. पण त्यामुळं त्याच्यामध्ये जो बदल घडला तो बदल आहे तो डिपेंडंट व्हेरिएबल. म्हणजे मी त्यांना सांगितलं की पहिल्या 5 नंबरना मी बक्षीस देणार, तर जे मुलं 60 मार्कावर होती त्यांचे मार्क 65 झाले, त्यांचे मार्क 70 झाले, म्हणजे हा त्यांचा स्कोर वाढला. दॅट इज डिपेंडंट व्हेरिएबल. मी शिक्षा देणार म्हटल्यावर सुद्धा त्यांचा स्कोर वाढू शकतो, बक्षीस देणार म्हटल्यावर सुद्धा त्यांचा स्कोर वाढू शकतो. म्हणजे हे त्यांच्या चुका कमी होऊ शकतात. किंवा मी त्यांना म्हटलं की जो 5 मिनिटात
हे एवढा एक पॅरेग्राफ लिहू शकेल त्याला बक्षीस आहे, तर त्यांचा स्पीड लिखाणाचा वाढू शकतो. सो दॅट इज अ टेस्ट स्कोर, अ नंबर ऑफ एरर्स, अ मेजर स्पीड इन परफॉर्मिंग टास्क. दीज आर द इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. सो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल हा बदल होत नाही, किंवा जी आपण ट्रीटमेंट देतो, जे आपण मटेरियल वापरतो, ज्या आपण मेथड्स वापरतो, जे आपण बक्षीस देतो, दॅट इज इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. आणि त्याच्यामुळे होणारा बदल हा डिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे. तर टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल: ट्रीटमेंट, ऑर्गॅनिझम और एट्रीब्यूट्स लाईक एज, सेक्स अँड रेस. सो हे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहेत की ज्यामध्ये बदल होत नाही. सो there are confounding variables. So what is confounding variable? Confounding, the meaning of the word is confusing. की कन्फ्युजिंग व्हेरिएबल्स, आपल्याला गोंधळात टाकणारे अशी पण काही चल असतात, किंवा आपल्या रिसर्चला गोंधळात टाकणारी अशी काही चल असतात. गोंधळात टाकणारी म्हणजे काय, तर आपल्या रिसर्चवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, की आपण जो काही रिसर्च करतो त्या रिसर्च मध्ये जे व्हेरिएबल्स आल्यामुळं त्या रिसर्च वरती त्याचा परिणाम होऊ शकतो, आपल्या प्रयोगावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. कन्फाउंडिंग व्हेरिएबल्स आर दोज aspects of a study or sample that might influence the dependent variable outcome measures and whose effect may be confused with the effects of the independent variable. म्हणजे आपण जे काही त्यांना ट्रीटमेंट देतो त्या ट्रीटमेंट मध्ये त्यामुळं परिणाम होऊ शकतो, आणि त्यामुळे त्याच्या आउटकम त्याचं जे असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याच्यावर सुद्धा त्याचा परिणाम होऊ शकतो. असे कुठले व्हेरिएबल्स असतात, तर त्याचे दोन प्रकार आहेत: इंटरव्हेनिंग आणि एक्स्ट्रानियस variables. So what is intervening variables? In many types of behavioral research, the relationship between dependent and independent variable is not a simple one-to-one of stimulus to response. Certain variables which cannot be controlled or measured directly may have an important effect upon the outcome. These modifying variables intervene between the cause and the effect. So, as I have told you earlier, that ह्युमन रिॲक्शन्स आर नॉट वन टू वन. म्हणजे एक तुम्हाला गोष्ट सांगितली की त्याच्यावर तुम्ही कसं वागाल, हे काही मी असं सांगितलं की तुम्ही असंच वागलं पाहिजे, तुम्ही आता तू शांतच राहिलं पाहिजेस, तर तुम्ही शांत राहाल किंवा नाही हे मी सांगितलं म्हणून त्याची रिॲक्शन असणार नाही. तुम्ही त्या गोष्टीचा मनाशी विचार कराल, त्यात तुमच्या स्वतःच्या भावना असतील, तुमच्या स्वतःचे विचार असतील, तुमची स्वतःची शारीरिक परिस्थिती असेल, तुमच्या मध्ये होणारे काही भावनिक बदल असतील, ह्या सगळ्याचा परिणाम होत असतो आणि मग तुमची रिॲक्शन होती. म्हणजे मी तुम्हाला एखादं कॉज दिलं की त्याचं इफेक्ट होणार असतो, तो फक्त त्या कॉजचाच इफेक्ट असतो असं नव्हे, कारण आपण काही मशीन नाहीये. म्हणजे एखादी गोष्ट त्यामध्ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट असं सरळ आपलं हे नसतं. म्हणजे कॉम्प्युटरला आपण म्हणतो ना इनपुट प्रोसेस आउटपुट. एखादी गोष्ट मिक्सरमध्ये आपण धान्य टाकलं, फिरवलं की मिक्सर बंद केल्यानंतर ते बारीक होऊन बाहेर येणार. येणार म्हणजे येणारच. पण आपल्या इथं असं असतं का? नाही. आपल्याकडे एखादी गोष्ट आपण परसिव्ह करतो, त्यामध्ये आपण असंख्य गोष्टी त्यामध्ये मिसळत असतो. म्हणजे आपला पूर्वानुभव असतो, आपल्याला त्या गोष्टीबद्दल असलेलं आपलं ज्ञान असतं, त्या गोष्टीबद्दल आपल्या असणाऱ्या भावना असतात. काही जुन्या अनुभवामुळं काही वेळा भावना पॉझिटिव्ह असतात, काही वेळा निगेटिव्ह असतात, काही वेळा आपली त्यावेळची मानसिक परिस्थिती त्यावर रिॲक्ट करण्याची. म्हणजे अगदी साधं उदाहरण तुम्हाला सांगते की एखाद्या माणसानं आपल्याला आपली चेष्टा केली, तर काही वेळा आपण ती अगदी लाईटली घेतो. हो, हो, असं म्हणून आपला दोष दाखवलेला असला तर आपण अगदी लाईटली ते एक्सेप्ट करतो. पण काही वेळा तेच वाक्य, तीच चेष्टा आपण खूप सिरियसली घेतो आणि त्यामुळे अगदी सिरियस टोकाची भांडणं वादावादी होतात. सो दॅट इज the reason of this is that it is not one-to-one relationship with the cause and the effect, because it's a human being and we are going to experiment on that. So these are the intervening variables. We cannot control them very easily. म्हणजे आपल्याला त्याच्यावर कंट्रोल ठेवताच येत नाही. समोरच्या माणसाच्या भावनावर, समोरच्या माणसाच्या पूर्वानुभवावर, समोरच्या माणसाच्या मानसिकतेवर आपण कंट्रोल करू शकत नाही. सो फॉर एक्झाम्पल हियर दे आर गिवन anxiety, fatigue, motivation. So there are so many.
they cannot be ignored. Rather, they must be controlled as much as feasible through the use of appropriate design. आणि मग हे तयार करत असताना आपण appropriate design वापरणं, त्या डिझाईन नुसार म्हणजे जो काही अभिकल्प आपण वापरणार आहोत, म्हणजे आता समजा फटीग आपल्याला त्यातनं नाहीसा करायचा आहे, तर आपण जो काही प्रयोग करणार आहोत तो सकाळच्या वेळेमध्ये जेव्हा मुलं उत्साही असतात त्यावेळी करणार आहोत, किंवा तो प्रयोग आपण परीक्षेच्या आदल्या दिवशी घेणार नाही. कारण मुलं उद्या परीक्षेच्या टेन्शनमध्ये आणि आज तुम्ही त्यांना जर तसं काही तुमची ट्रीटमेंट दिली तर दे आर नॉट इन द मूड टू डू इट. सो असं आपल्याला वेळेचं नियोजन किंवा अभिकल्प जो निवडायचा आहे, 2 गट जे निवडायचे आहेत किंवा 4 गट जेवढे काही आपल्याला प्रयोज्य निवडायचे आहेत, ते निवडत असताना जे काही योग्य डिझाइन आहे ते बघून आपण ते निवडायचं, एवढंच आपण करू शकतो. कारण